Good afternoon, all of you. Good Good afternoon, afternoon. sir. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Let us start. I think day before yesterday, yesterday I'm not there. Just busy in some another work. That's why I'm not taking the lecture. So I think day before yesterday we all taught about the expansion of function. We all take that Maclaurin series. So what is the Maclaurin series? F of x equal to f of 0 plus x times f dash of 0 plus x square by 2 factorial f double dash of 0 plus so on. So from this result, from this series, we write down that some series, some result. So what is the expansion of e raised to x, e raised to minus x, say sin x, cos x, tan x, then 1 plus x raised to minus 1, and so and so. We write down the result. And from that result, we have solved one example also. I think I'm right. Yes, sir. What about the second? What is Yes, sir. the second example? Yes, sir. We are given for the homework. So which one? E raised to x cos x. Okay. Have you solved it? Yes, sir. Sir, Yes, sir. Okay. Can I go to the next example, or still if you have any doubt about that example? next example, sir. Okay. So with your permission, we will take the next example. Third example. Which one is the next second example? E raised to X cos X. e raised to x cos x. Okay. So just to be simple with that example, expand e raised to cos x up to power of x cube. So we have combined the two type. One is the direct method and second is standard expansion. We combine the two type. Sometimes example is given like this: expand the given series or given function. Expand the given function. What is the function is given? But कुठपर्यंत जायचंय? त्याचा एंड कुठपर्यंत आहे हे माहिती असलं पाहिजे. सो इथे म्हटलंय की एक्स क्यूब पर्यंत जावं म्हणून आपण इझिली एक्स क्यूब पर्यंत जाऊया. पण एंडच माहिती नाही, मग काय करणार तुम्ही? सो फॉर दॅट पर्पज we take up to 2 or 3 term, valid 2 or 3 terms. फर्स्ट कॉन्स्टंट टर्म घ्यायची, त्यानंतर 2 आणि 3 टर्म आल्या पाहिजे. इथपर्यंत जायचंय. आलं लक्षात कुठपर्यंत जायचंय? व्हॅलिड Yes, sir. 2 and 2. आता सपोज असं फंक्शन असेल f of x equal to, so f of 0 plus x times f dash of 0 plus x square by 2 factorial f double dash of 0 plus x cube by 3 factorial f cube of 0 plus so on. Suppose एखादं एक्झाम्पल असं असेल, एखादं एक्झाम्पल कसं असेल सांगतो मला. एखादं एक्झाम्पल जर सपोज f of 0 एक्झिस्ट असेल, f dash of 0 पण एक्झिस्ट असेल, f2 पण एक्झिस्ट असेल, तर स्टॉप द प्रोसेस. इथपर्यंत जर त्याच्या पुढे काय करा, प्लस वन. जर एक्सपांड म्हटलं तर, जर एखाद्या एक्झाम्पल मध्ये f of 0 जर 0 येईल, f dash of 0 एक्झिस्ट असेल, f2 पण 0 असेल लक्षात, आणि f3 एक्झिस्ट असेल, मग व्हॅलिड कुठल्या टर्म झाल्या? पहिल्या दोन टर्म व्हॅलिड कुठल्या झाल्या? ह्या इक्वेशनला पहिल्या दोन टर्म व्हॅलिड कुठल्या झाल्या? व्हॅलिड टर्म कुठल्या झाल्या? F dash of 0 आणि F f क्यूब ऑफ 0, f dash ऑफ 0 आणि f क्यूब इथपर्यंत जायचं. आलं लक्षात? आणि त्याच्या पुढे फक्त प्लस सो ऑन म्हटलं तरी चालतं, सफिशियंट आहे. आलं लक्षात? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. पर्टिक्युलरली जर तुम्हाला असं म्हटलं असेल की एक्सपांड अप टू पॉवर ऑफ एक्स क्यूब, तर त्या वेळेस आपल्याला एक्स क्यूब पर्यंतच जायचंय, हे लक्षात ठेवा. आलं लक्षात? सॉल्व्ह करायचं एक्झाम्पल. आय थिंक तुम्ही Yes, सॉल्व्ह sir. करू शकतात. आय थिंक तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता एक्झाम्पल. मी याबद्दल जास्त बोलत नाही एक्झाम्पलला, का सॉल्व्ह करून देऊ. मागच्या लेक्चरला जवळपास एक 7-8 एक्झाम मुलं अब्सेंट होते, त्याबद्दल मी बोलत नाही. बाकीचे मुलं सॉल्व्ह ते सोडून बाकीचे मुलं सॉल्व्ह करू शकतात का? हॅलो, क्विक रिप्लाय द्या. Yes, sir. Okay. So we just solve it. So we take the fourth one example. We just take the fourth one. Leave the blank space. किती लागते ती तुम्हाला माहिती आहे. Okay. Hardly 10-12 लाईन सोडल्या तरी sufficient आहेत. So we take the fourth example. Expand
expand log of 1 plus e raised to x in power of x. Expand log of 1 plus e raised to x in power of x. So in power of x म्हणजे कुठपर्यंत जायचं आता? कुठपर्यंत जायचं? व्हॅलिड 2 टर्म पर्यंत जाऊया. ओके, व्हॅलिड 2 टर्म पर्यंत जाऊया. पहा सोल्युशन. f of x काय रे? log of 1 plus e raised to x. बरोबर आहे? log of 1 plus e raised to x. So by Maclaurin series काय लिहू शकतो तुम्ही? By Maclaurin series काय लिहू शकतात? f of x equal to what? f of 0 plus x times f dash of 0 plus x square by 2 factorial f double dash of 0 plus so on. सध्या फक्त 2 टर्म घेऊया. सपोज यातल्या टर्म जर 0 झाल्या तर पुढे कॅल्क्युलेट करूया. चालतंय? Okay, Yes, sir. sir. ओके. सो पहिल्यांदा f of x आहे. व्हॉट इज f of x? log of 1 plus e raised to x. त्याच्यावरून तुम्ही काय काढणार? f of 0 काढणार. बरोबर आहे? व्हॉट इज f of 0? log 1 plus e raised to 0. So what is log 1 plus e raised to 0? e raised to 0 किती? 1 plus 1. So f of 0 is equal to काय? Log 2. There is no need to calculate log 2. By using calculator, we got the value of log 2, but there is no need to calculate log 2. Just put as it is. Then next, f dash of x. So what is f dash of x? Derivative of f of x? 1 upon 1 plus e raised to x into E raised to x. derivative of d by dx of 1 plus e raised to x. So what is the derivative we got? E raised to x divided by 1 plus e raised to x. Okay. Now just we put that f dash of 0. What is value? X equal to 0. We put x equal to 0. What do you get the answer? E raised to 0 divided by 1 plus e raised to 0. We got 1 divided by 2. बरोबर आहे का? Yes, sir. 1 plus 1 is 2. 1 divided by 2. Then again we differentiate. कुठला derivative करणार आहे? f dash चा. So again we did second derivative f2 of x. What is second derivative by using? By using what? U upon v rule. By using what? U upon v rule. What is U upon v rule? 1 plus e raised to x into e raised to x minus e raised to x into derivative of 1 plus e raised. Okay. Suppose तुम्हाला असं वाटत असेल की बाबा हे काय केलंय तर आपण वाटलं तर काय करू? d by dx of e raised to x for your understanding. E raised to x into d by dx of 1 plus e raised to x divided by 1 plus e raised to x bracket square. Okay. So f2 of x. If you understand properly, then there is no need to write on this step also. We directly use this step. So what is this? Derivative of e raised to x is e raised to x plus minus e raised to x into derivative is 1 plus. Sorry. What about the derivative is? Derivative of 1 is 0. And what about this derivative is e raised to x divided by 1 plus e raised to x bracket square. Now just we put f2 of 0. What is f2 of 0? 1 plus 1 into 1 minus 1 divided by 1 plus 1 bracket square. So what is the answer? 1 plus 1 किती रे? 2. Okay. So 2 minus 1 divided by 2 square is 4. So what do you get the answer? 1 by 4. आलं लक्षात? Hello. Yes, sir. Yes, sir. आता पुढे पहिल्या 2 टर्म व्हॅल्यूड झाल्यात ना रे? हॅलो. पहिल्या 2 टर्म आल्यात ना? Yes. याची गरज आहे का? No. Stop the process. So that equation becomes again just wait.
Just solve the nest. Just we put the value and we got the required answer. Just एक minute. Okay. So we just put the value. What do you get the value? What is the f of x? ही equation काय झालं f of x equal to f of 0 plus x times f dash of 0 plus x square by 2 factorial f square of 0 plus so on. पाहता f of x काय रे? log of 1 plus e raised to x. f of 0 काय झाला? f of Log. 0 log 2 plus x times f dash of 0 किती 1 by 2 plus x square by 2 factorial म्हणजे किती रे 2 f2 of 0 what is f2 of 0 1 by 4 plus so on. Just simplify log of 1 plus e raised to x. What is the expansion we got? Log 2 plus x by 2 plus x square by 8 plus 1. What is the third term? We don't know. Means what is the x cube and आता कॅल्क्युलेट नाही केलेली आपण पण आपण जज पण नाही करू शकत हा कारण सिमिलर पॅटर्न नाहीये त्यामुळे जज करू शकत नाही जर सिमिलर पॅटर्न असतं तर आपण जज केला असता बरोबर आहे का सो डू नॉट जज जस्ट राइट डाउन द प्लस सो ऑन ओके अंडरस्टँड हॅलो Yes, sir. Yes, sir. व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड hello done Yes, sir.
Okay, can I go to the next one? Next page. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Right on the last example. So we take that two method, direct method and standard expansion. Here two types we are combined. So last example, fifth one. Expand e raised to x into थोडं बाजूला आहे e raised to एक वेगळं फंक्शन आहे into sec x up to power x cube up to power x cube. Okay. So solution. So what is y equal to? Y equal to e raised to x into sec x. तुम्हाला कुठपर्यंत विचारलं रे? कुठपर्यंत X cube. विचारलंय? This equal to f of x. By Maclaurin series काय लिहू शकतो आपण f of x equal to what? f of 0 plus x times f dash of 0 plus x square by 2 factorial f2 of 0 plus x cube by 3 factorial plus f cube of 0. इथपर्यंत विचारले स्टॉप द प्रोसेस. त्याच्या पुढे काय करणार? सो व्हॉट इज f of x? f of x equal to what? e E raised raised to to x x. into Sec sec x. Just we put x equal to 0. What is f of 0? e raised to 0 into sec x. म्हणजे काय झाला तो 1 झाला, बरोबर आहे ना? e raised to 0 into sec 0. What is sec 0? Sec 0 म्हणजे काय cos ना? Cos 0 is 1. Sec 0 is 1. So f dash derivative of f dash of x. So what derivative of f of x is u into v rule. E raised to x into derivative of sec x into tan x plus sec x into derivative of e raised to x is e raised to x. So for next, because we want to take the again two time differentiate, so we just simplify this term. So what is simplification? We take common out e raised to x into sec x. Inside bracket, what is the remaining? Tan x plus 1. So from this result, we have find that f dash of 0. What is f dash of 0? E raised to 0 sec 0. Then tan 0 plus 1. What is e raised to 0 sec 0? 1. 1. One. Very good. Tan 0, 0, 1. So we got the answer is 1. F dash 1 is better. So we find again f2 of x. The second derivative of this term. What is second? Again you into rule. E raised to x into sec x into derivative of this bracket tan x derivative का sec square x plus 0 plus tan x plus 1 into derivative of e raised to x sec x. E raised to x sec x चा derivative just काढलाय तो म्हणजे काय येतोय e raised to x sec x into tan x. tan x plus 1. हे अख्खंच अख्खं ना रे, बरोबर ना? Yes, sir. आता डेरिव्हेटिव्ह काढला ना, परत कशाला काढायचं? हे जसं तसं डेरिव्हेटिव्ह लिहून टाका, त्याला सिम्प्लिफाय करा. व्हॉट इज f2 ऑफ x? e raised to x sec cube of x plus e raised to x sec x into tan 1 plus tan x bracket square. Okay, from this result we have find f2 of 0. What is f2 of 0? This become 1, this become 1, this become 1 plus 0. What do you get the answer? 2. f2 of 0 becomes 2. Next, f cube of x, the third derivative of this term. What is third derivative again? You into rule e raised to x sec cube x derivative 3 sec square x into derivative of sec x into tan x plus इकडे द्यायचंय का? प्लस काय म्हणत मग तुम्हाला प्लस काय रे? Sec cube x. Sec cube x into e raised to x plus the derivative of this again you into rule e raised to x sec x into 2 1 plus tan x into derivative of tan x is sec square x
plus 1 plus tan x bracket square into derivative is e raised to sec x. The derivative just काढलाय 1 plus tan x. Okay. Now without simplification, we just calculate f cube of 0. What is f cube of 0? E raised to 0 1 1 into 3 into 1 plus इथे 1 plus इथे 1 into 2 tan 0 0 ना सर. तेच म्हटलं मी काहीतरी चुकलं त्यामुळे थांबलो रे मी. इथे 0 ना रे. हाँ सर. हाँ. Yes sir. हुशार आहात तुम्ही सगळे. लहानपणापासून हुशार आहात तुम्ही सगळे. हा इथे किती 1 2 1 plus 0 into 1 इथे 1 plus 0 into 1 into 1 plus 0 करा कॅल्क्युलेशन f cube of 0 इथे 0 ना रे 0 plus 1 plus 2 plus 1 I think 4 f cube of 0 is 4. f cube of 0 is 4. आलं लक्षात? Now वाटलं झालं इक्वेशन 1 म्हणा. So equation 1 becomes so what is equation 1? Equation 1 काय झालं रे? f of x काय? e raised to x sec x is equal to f of 0. What is f of 0? काय कॅल्क्युलेट केलं f of 0 आपण कुठे? इथे 1 plus x times f dash of 0. f dash of 0 is again 1 plus x square by 2 factorial is 2 into f2 of 0. What is f2 of 0 is 2 plus x cube by 3 factorial. 3 factorial म्हणजे किती रे? 6 4. to 4. So what is e raised to x into sec x? 1 plus x square plus 2x cube by 3. We got the expansion. Okay, understand? Hello. Yes. Yes sir. Very good, very good. Just write down now.
झालं. झालंय का मित्रांनो? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके. जायचं पुढे मित्रांनो. Yes, sir. ओके. Yes, sir. Now we see the type 3. Type 3. Which is a type 3? कुठला आहे? Type 3. Using differentiation and integration. okay, differentiation and integration. Okay. So you see the second type using differentiation and integration. त्यामध्ये बरं स्टँडर्ड थोडं डिफरन्शिएट केल्यानंतर स्टँडर्ड मध्ये कन्वर्ट करायचं आणि परत इंटिग्रेट करायचं असतं. पहा. ओके, राईट डाऊन. Sometimes the differentiation of the given function sometimes the differentiation of the given function पुढंच पुत्राचं झालं त्याचं झालं सबमिट केलं भरलं बरं आणि शेकनी पण ॲलोवेरा शेकनी पण भरलं वाटतं आज भरला राहिला हा सकाळीच भरला त्यांनी दोघांनी पण. Sometimes the differentiation of the given function result into some standard expansion, can be easily obtained Sometimes the differentiation of the given function, the result into some standard expansion can be easily obtained. So we don't know the expansion of tan inverse. We know the expansion of tan inverse. माहिती का? नाही पाहिलं बरोबर आहे का? पण त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर इझिली आपल्याला 1+ मध्ये कन्वर्ट होतंय. तर आपण पाहूया एकदा एक 1 by 1 एक्झाम्पल घेऊया. ओके, कॅन बी इझिली ऑब्टेन, then integrate them or integrate term by term, integrate in term by term between the limit 0 to x, between the limit 0 to x. So we see the first example. Prove that tan inverse of x is equal to x minus x cube by 3 plus x raised to 5 by 5 minus x raised to 7 by 7. So मी मुद्दाम प्रूव्ह दॅट म्हटलेला आहे कारण ह्याचा आपल्याला वापर पुढच्या ह्याच्यामध्ये करायचा. पुढचा टाइप काय रे आपला? पुढचा टाइप काय आपला?
आय थिंक युजिंग सबस्टिट्यूशन असेल. युजिंग सबस्टिट्यूशन बरोबर आहे का? हा, युजिंग सबस्टिट्यूशन मेथड. सो सबस्टिट्यूशन मेथड मध्ये सगळं तसं तसं यूज करायचंय. ओके, सो ही मुद्दा मी प्रूव्ह दॅट म्हटलंय. आता काही जण म्हणते याचं स्टँडर्ड जर आहे आपल्याकडे, मग कशाला प्रूव्ह करायचंय. ओके, सो सी झालंय, लिहून झालं, पुढे जाऊ. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो y इज इक्वल टू काय आहे? tan इनवर्स ऑफ x. बरोबर आहे. सो व्हॉट इज डिफरन्शिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x? y with respect to x. What is the derivative of y with respect to x? dy Derivative of by tan inverse. 1/1 plus x. 1/1 plus x square. त्याला व्यवस्थित जर पाहिलं, सो dy by dx जर व्यवस्थित पाहिलं, हे कसं लिहू शकतात तुम्ही? 1 plus x square raised to -1. तुमच्याकडे कुठला स्टँडर्ड रिझल्ट आहे? तुमच्याकडे कुठला स्टँडर्ड रिझल्ट आहे? ह्यामध्ये बसणारा, ह्या टर्म मध्ये बसणारा कुठला स्टँडर्ड रिझल्ट आहे आपल्याकडे? 1 plus x raised. ओके, व्हेरी गुड विश्वजित. सो वी नो दॅट, काय म्हणू शकतो आपण? वी नो दॅट, पहा बरं का, थोडस अंडरस्टँड करा टर्मला. वी नो दॅट 1 plus x raised to -1 is equal to काय? 1 minus x plus x square minus x cube plus so on. बरोबर आहे. मग ह्या ठिकाणी x च्या जागेवर काय पुट करणार रे? पुट x इक्वल टू काय पाहिजे आपल्याला? Square. x square. So what do you get the result? 1 plus x square raised to -1. काय भेटला? काय भेटला? काय भेटला? पालकर, काय भेटला? भरले पुढेच ना, सबमिट केलास, भरलाय. एफ चौकून आहे का? नाव सांग. 12 सोडून देते, कॅन्सल सोडून. मीच आहे. म्हणजे तसं नाही, दुसरे. हे तुमचे प्रॉक्टर टीचर कोण कोण आहेत रे? मला वाटतं अवताडे मॅडम, त्यानंतर शिंदे सर आणि हे गडदे sir. गडदे सर. ओके, 42 भरलाय. ओके, सो एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेअर पुट केलं, काय भेटला? स्कॉलरशिप फॉर्म भरायचं, कोणी राहिला असेल तर भरून टाका आणि त्या वेबसाईटला जायचं. तुम्हाला सांगतो आता मी कसं जायचं. त्या हे एक्झाम्पल झालं, ते वेबसाईट कडे जातो घेऊन. 1 minus x square. शेवटी 5 मिनिटं मला सांगा सर, ते आम्हाला महाडीबीटीचं पोर्टल दाखवा फक्त. ओके, 1 minus x square plus x raised to 4 minus x raised to x square टाकले तर 6 होते. बरोबर आहे का? प्लस ऑन. आलं लक्षात सगळ्यांना? हॅलो हॅलो हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. ओके, पुढे आता मग हे dy by dx काय झाला हो? 1 minus x square plus x raised to 4 minus x raised to 6 plus so on. पण आपल्याला ह्याचं एक्सपान्शन पाहिजे का? नाही, आपल्याला कशाचं पाहिजे? y चं पाहिजे. आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतलाय. सेपरेट द व्हेरिएबल सेपरेट करा. dy is equal to 1 minus x square plus x raised to 4 minus x raised to 6 plus so on into dx. So integrating. What is integrating? Integrating we get. Integrating. So what is integrate? Integrate करायचं, पण इंटिग्रेट कसं करायचं? विथ लिमिट 0 to x करायचंय. बरोबर आहे का? ओके, विथ लिमिट 0 to x करायचंय. सो इज इक्वल टू इंटिग्रेट 0 to x inside bracket 1 minus x square plus x raised to 4 minus x raised to 6 plus so on dx. ऍक्च्युली इथं नाही, डायरेक्टली y लिहिला तरी चालतो, इक्वल टू y 0 to x. इथं डायरेक्टली y काय आहे? tan इनव्हर्स x लिहिला तरी चालतो. तुम्हाला आपण प्रूव्ह करून द्या. ओके, सो y म्हणजे काय हो? y म्हणजे काय? Tan inverse. tan inverse with limit 0 to x.
with limit 0 to x. What about this integration? What is the integration of 1? X. X minus x cube by 3 plus x raised to 5 by 5 minus x raised to 7 by 7 plus so on in the limit of 0 to x. आता upper limit put करा. What about upper limit? Tan inverse of x minus tan inverse of 0. What about the lower limit is 0. What about the upper limit? X minus x cube by 3 plus x raised to 5 by 5 minus x raised to 7 by 7 plus so on plus, sorry, minus. What about the minus lower limit? X equal to, instead of x we put 0. मग सगळी टर्म काय झाली आहे? 0. 0 झाली. मग tan inverse of x. What about the value of tan inverse of 0? 0च की. त्याच्यामुळे डायरेक्टली तुम्ही जो काय y आहे तो लिहिला तरी चालतो. पुढे कॅल्क्युलेट करायची गरज नाहीये ऍक्च्युली. आलं का प्रूफ? हॅलो. Yes, sir. ओके, राईट डाऊन. निहाल पिक्चरचा आवाज जरा कमी कर रे मित्रा. हा, आपल्याकडे मल्टिपल टॅलेंटेड पर्सन आहेत, मान्य मला. मी तेवढा मल्टिपल नाही रे, एवढा टॅलेंटेड नाही मल्टिपल. तेवढा आवाज कमी करा प्लीज. सर बाहेर टीव्ही चालू आहे. हा तेच आवाज कमी करा म्हणा त्यांना. दार लावून घे. काहीतरी दोन्हीपैकी एक कर ना. आलं लक्षात? कसा एक मग सांगतो मला. आपला आवडता पिक्चर किंवा आवडतं काय लागलं, सपोज क्रिकेट आवडतं लागलं. मी क्रिकेट 2003 पासून पाहायचं सोडून दिलेलं आहे. 2003, हा यस, बऱ्यापैकी 2003चा शेवटचा वर्ल्ड कप होता माझा. त्यानंतर मी असं ठराविक असं 3 तास 4 तास त्या टीव्ही समोर जाऊन बसत नाही. 5-10 मिनिटं मी रिकॅप घेतो फक्त कुठून तरी मोबाईल मधून. ओके, पण आपला आता आवडता पिक्चर लागला असेल किंवा आवडता मालिका लागली असेल किंवा आवडते काय हे लागलं असेल, क्रिकेटची मॅच लागली असेल, तर आपण बाकीच्या सगळ्या गोष्टी सोडून देतो. आपण तिकडे फोकस करतो. तसं लक्ष नेहमी आपले एका ठिकाणी असलं पाहिजे. मन एवढं चंचल आहे ना, घडीत आत्ता असतं, घडीत किचन मध्ये जातं. आईने आत्ता काय केलं असेल, आईने आत्ता कुठली भाजी केली असेल, मग मला संध्याकाळी खायला काय भेटेल. अरे बाळा आत्ताच बघ ना, संध्याकाळी पाहू ना. हा, कल करस आज कर, आज करस अब. आत्ता पाहू ना, पुढचं कोणी पाहिलंय? कल किसने देखा. त्याच्यामुळे आत्ता पाहून घेऊ. त्यामुळे लक्ष, मन, कॉन्सन्ट्रेशन इथं करा. ओके, झाला असेल तर पुढे जातो. स्कॉलरशिप फॉर्म भरलाय का? लॉगिन पासवर्ड आहे तुझ्याकडे? ओके, झालंय का? पुढे जायचं का? हॅलो. Yes, sir. लिहायला सर. Okay, so second example, expand sin inverse of x in power of x. So valid 2-3 टर्म काढू आपण. So solution. सर महाडीबीटीचा फॉर्म काय दाखवतो म्हणलं तुम्ही? आणखीन 10 मिनिटं आहेत की. हे शेवटचं लेक्चर आपलं शेवटचं एक्झाम्पल घेऊन पुढे जातो की. चालतंय का? येस सर. 4 नंतर आपलाच वेळ आहे की रे सगळा. आधी आपण हे संपूया, हा टॉपिक संपूया, नंतर मग त्याच्याकडे जाऊया. सो एक्सपांड साइन इनवर्स ऑफ एक्स इन पॉवर ऑफ एक्स. पाहता, सो व्हॉट इज वाय? साइन इनवर्स ऑफ एक्स. सो डिफरन्शिएट वाय.
with respect to x, we get dy by dx. What derivative of sine inverse? 1 upon under root 1 minus x square. म्हणजेच काय 1 upon 1 minus x square raised to 1 by 2. त्यालाच कसं लिहू शकतात आपल्या फॉर्म मध्ये 1 minus x square raised to minus 1 by 2. मायनस So we know that. काय माहिती तुम्हाला आता 1 plus x raised to n. What is 1 plus x raised to n? 1 plus nx plus n into n minus 1 divided by 2 factorial into x square. Valid term पर्यंत जाऊ फक्त n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial into x cube plus so on. बस इथपर्यंत जाऊया. तर x इथे x इक्वल टू काय पुट करणार आहे? पुट x इक्वल टू मायनस बाहेर आणि x स्क्वेअर, बरोबर आहे का? n इक्वल टू काय पुट करणार? मायनस 1 by 2. फॉर्म्युला तयार करा. 1 minus x square raised to minus 1 by 2. 1 minus 1 by 2. पहा बरं का? आपल्या या ठिकाणी असं घेऊया. 1 plus minus 1 by 2 times x. x म्हणजे काय रे? Minus x square. मायनस एक्स स्क्वेअर. हा मायनस 1 बाहेर घेऊया आणि x स्क्वेअर असं घेऊ. चालतंय ना? ओके, पुढे 1/2 फॅक्टरला बाहेर घेऊया. 1/2 फॅक्टर इज 2. n म्हणजे काय? मायनस 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 minus x square whole bracket square plus 1 by 6 minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 minus 1 by 2 minus 2 minus 1 x square bracket cube plus so on plus. Just simplify whole the term. We got required answer 1 minus x square raised to minus 1 by 2. Now very careful. What is simplification? 1 this minus minus किती रे? Plus. प्लस न्यूमरेटरला x स्क्वेअर राहतो, डिनॉमिनेटरला काय राहतो? 2 राहतो. प्लस सिम्प्लिफिकेशन पहा इथे काय राहतोय? पहा ही मॉडिफिकेशन पहा. हे मायनस इथे पहिल्यांदा 1 by 2 नंतर काय मायनस 1 by 2 इंटू मायनस 1 by 2 मायनस 1 किती रे? मायनस 3 by 2, बरोबर आहे का? Minus 3. नंतर पुढे मायनस एक्स स्क्वेअरचा स्क्वेअर किती झाला? एक्स रेस टू 4. ओके, व्हेरी गुड. मग हा जो टर्म आहे मायनस मायनस काय झाला? प्लस झाला. मग वरती लिहू शकतो 1 into 3 डिवाइड बाय 2 into 4, बरोबर ना? हा 1 by 2 बाहेर घेतला, 2 into 4 into x raised to 4. सगळ्यांना समजला का? हॅलो. Yes, sir. प्लस आता प्लीज विचारू नका असं का आलेलं, कारण ह्याला फॉर्म्युला आपल्याला पुढे तयार करायचं म्हणून मी असलेलं 1 into 3 डिवाइड बाय 2 into 4. काही जण असं पण लिहू शकतात, 3/8 पण लिहू शकतात, नो प्रॉब्लेम. ओके, पुढे याचं एक्सपान्शन कसं होणार? 1/6 इंटू मायनस 1 by 2 मायनस 3 by 2 इथे किती? 2 4 5 मायनस 5 by 2. तो व्यवस्थित ऑब्झर्व जर केला आणि मायनस एक्स चा क्यूब काय झाला रे? मायनस एक्स रेस टू 6, बरोबर ना? हा प्लस झाला. व्यवस्थित ऑब्झर्व केला तो वरती काय येतात रे? 135, बरोबर आहे का? आणि Yes, खाली sir. काय येतं रे? खाली काय येत आहेत? 2 4 6. हा एकदा 2 into 2 4 आणि 6, बरोबर आहे का? खाली काय येत आहेत? इव्हन टर्म आणि वरती काय येत आहेत? ऑड टर्म एक्स रेस टू 8. सगळीकडे काय येत आहे ते? इव्हन. आता पुढची टर्म काय होणार? कोणी जज करू शकतं का रे? 1357 upon 135 2 4 6 8. 135 into 7 divided by 2 4 6 into 8 X raised. into x raised to 8 8. plus so on. Okay, clear? Yes, Yes. sir. Okay, right on. Right on.
झालं लिहून पुढे जाऊ. नाही सर. ओके 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 राईट. आता तो परत युजर नेम पासवर्ड दे. राहून दे ते सांगावं लागेल त्यांना. दे दे तुझं username. कॅपिटल स्मॉल काय असेल ते लिहा. ओके पुढे जायचं. हॅलो. Yes. ओके Yes, आता व्यवस्थित जर ऑब्झर्व केलं तर डीवाय बाय डीएक्स आपण काय पुट करतो रे. डीवाय बाय डीएक्स इक्वल टू 1 मायनस एक्स स्क्वेअर ब्रॅकेट रेस टू काय -1/2. काय पुट केलं 1 प्लस एक्स स्क्वेअर बाय 2 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 4 x raised to 4 plus 135 divided by 246 x raised to 6 plus so on. आता काय करणार इंटिग्रेट करणार. What about the integration of this one? Integration dy by dx. Sorry. याला काय करणार आधी dy equal to 1 plus x square by 2 plus 1 into 3 divided by 2 into 4 x raised to 4 135 246. आपण फॉर्म्युला तयार करतोय बघ साइन इनवर्सचे टॅन इनवर्सचे फॉर्म्युला तयार करतोय आपण dx. इंटिग्रेटिंग वी गेट इथे y लिहून टाका डायरेक्टली. देयर इज नो नीड टू सिम्प्लिफाय द LHS टर्म. So what about the integration 0 to x in bracket 1 plus x square by 2 plus 1 into 3 2 into 4 x raised to 4 plus 1 into 3 into 5 divided by 2 into 4 into 6 x raised to 6 plus so on into dx. तर लोअर टर्म झिरोच आहे त्याच्यामुळे करायची गरज नाही. फक्त डायरेक्टली इंटिग्रेशन जरी लिहिलं तरी चालतं. y इज इक्वल टू काय रे साइन इनवर्स ऑफ x. बरोबर आहे. व्हॉट अबाउट द इंटिग्रेशन x प्लस x क्यूब बाय किती रे 6. 2 into 3 plus 1 into 3 divided by 2 into 4 x raised to 4 म्हणजे काय x raised to 5 by 5 plus 1 into 3 into 5 divided by 2 into 4 into 6 x raised to 7 by 7 plus so on. तर व्यवस्थित जर ऑब्झर्व केलं तुम्ही साइन इनवर्स ऑफ x तर काय येतं x 1/2 किंवा x क्यूब बाय 6 इथं किती 3x raised to 5 divided by 40 plus 15x raised to 7 divided by 336 plus so on. Okay. So this is the formula of sin inverse of x. करू शकता सॉल्व. Yes, sir. कोण आहे शेवटी लॉकचं डेरिव्हेटिव्ह काय रे. लॉक सेकचं डेरिव्हेटिव्ह काय
1 upon sec x into derivative of sec x what? Sec x into tan x. So get cancel. We know the expansion of tan x. Tan x expansion काय असतं? त्या ठिकाणी put करा, integrate करा. We got the answer. Very simple. The third one is very simple. Okay. So this is the example. Just write down. Yes, sir. Lecture. झालंय का? Just see. Okay. This is nothing but what? Differentiation and integration. First of all, we cannot use the direct result or direct standard result to solve the expansion. So first of all, you are differentiate and then we are solve. Yes, done? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, okay. Very good, very good. So this third example for your hard work, just do it. So now we share that one more file that we are committed. Okay, MahaDBT portal. So all of you see the screen. Hello. So just see in that portal, we go to the MahaDBT or just go type in Google MahaDBT login. We got this portal. Then here असेच असेल तर ठीक, नाही तर ऍप्लिकेंट लॉग इन मध्ये जायचं. ऍप्लिकेंट लॉग इन मध्ये गेल्यानंतर काय करायचं, तुमचं लॉग इन टाकायचं. सपोज वी आर टेक वन लॉग इन 595892834918. We put the password. And here it's CNQL. Okay, so log in. Okay, this is your portal. तर लक्षात घ्यायचं तुमचं आधार लिंक आहे का नाही इथं चेक करायचं. पहिल्यांदा तुम्हाला माहिती आहे आधार बँक लिंक मध्ये सुरुवातीला एरर देते, ते एरर येईल, एरर येतील. सपोज जर नसेल तर स्टेटस घ्या, चेक आधार. 2-3 वेळा एरर येईल, कदाचित होऊ पण शकतं लगेच, किंवा एरर येते. डिपेंड ऑन नेटवर्क. आता इथं नेटवर्क थोडंसं स्लो झाले, पोर्टल पण स्लो झालं असेल. ठीक आहे. शेवटी असं होत असतं, त्याच्यामुळे शक्यतो चेक करतात. ओके, आलं का? नाही आलं, एरर येते. परत चेक करूया. एरर येणार आहे, 2-3 वेळा करावं लागतं तेव्हा ते येतं. पोर्टललाच प्रॉब्लेम येते. सेव्ह राहत नाही, प्रत्येक वेळेस तुम्हाला करावं लागतं. जरी नाही केलं तरी चालेल. मी फक्त सांगितलं की तुमचं आधार कार्ड लिंक आहे का नाही हे चेक करायचं फक्त या ठिकाणी. तर आधार कार्ड लिंक असेल तर दाखवणार येस, असे तर क्रॉसच्या वर टिक येणार. झालं, बरोबर. होत नाही, ते वेळ लागतो त्याला. जस्ट वेट. लिंक आहे ना, लिंक नसेल तर दाखवत नाही बरं का इथे. सर्व्हर लिंक दाखव. हा, काय म्हणतोय? सर्व्हर चालू असेल तरच लिंक दाखवते, तिथं करेक्ट दाखवते.
सर्व्हरचा तसा काही संबंध नाही बरं का ऍक्च्युली, कारण की तुम्ही रात्री कधी पण जरी भरला तरी तुम्हाला ते दाखवतं. सर मी सर्व्हरचा केलतो एकदा ट्राय. हा मी केलतो ट्राय एकदा. केलता का? ओके. नाही नाही, कारण की मी खूप हे केलेत ना, होतं. सपोज नाही झालं तर काय प्रॉब्लेम नाही, काही गोष्ट नाहीये. तुमच्याकडे एकदा जर निघला असेल, आधार कार्ड लिंक जर एकदा आला असेल ना, ओके ठीक आहे, तुमचं लिंक आहे म्हणून समजायचं. तर नसेल तरची गोष्ट आहे. आता हे दाखवलंय का नाही दाखवलं, सोडून द्या. ओके, नॉट रिस्पॉन्डिंग म्हणतो, सोडून द्या. मला थोड्या सांगायचं वेळाने केलं तरी होतंय सर. नाही नाही, मला सांगायचं इम्पॉर्टंट काय आहे पा, माय अप्लाइड स्कीम मध्ये जायचं. कुठे जायचं इथे? माय अप्लाइड स्कीम मध्ये गेला का? मला सांगायचं इम्पॉर्टंट पा, काय सांगायचं तुम्हाला, माय अप्लाइड स्कीम मध्ये इथे गेल्यानंतर इथे पा, याचा आता ह्यांचा फॉर्म अंडर स्क्रुटिनी आहे, बरोबर आहे का? इथे क्लिक केल्यानंतर ऍप्लिकेशन आयडीवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला दिसतं की बाबा काही एरर आली, तर एरर दिसतीये. तर सध्या फॉर्म हा कोणाकडे आहे? डेस्क 1 ला आहे. डेस्क 1, डेस्क 2 आणि डेस्क 3. डेस्क 1, डेस्क 2 आपल्या कॉलेजमध्ये असतं. डेस्क 3 म्हणजे तुमचा डेस्क 1, डेस्क 2 मधून गेला तर डेस्क 3 ला आता. डेस्क 3 म्हणजे डायरेक्ट समाज कल्याण एकदा फायनल केलं तर डायरेक्टली काय होतं, अप्रूव्ह ऍप्लिकेशन मध्ये जातंय, बरोबर आहे का? दुसऱ्या पोर्टलमध्ये. दुसरं पोर्टलमध्ये जातं. तिथून जर सपोज जर तुमचा काय प्रॉब्लेम झाला इथून किंवा इथून, तर तो तुमचं कुठे तर रिजेक्टेड ऍप्लिकेशन मध्ये येतोय. आलं लक्षात? अप्रूव्ह ऍप्लिकेशन मधून जर तुमचा काही प्रॉब्लेम झाला तर रिजेक्टेड ऍप्लिकेशन, डेस्क 3 मधून जर प्रॉब्लेम आला तर रिजेक्टेड. आणि हे सगळं जर पॉसिबल झालं, सगळं जर ट्रू झालं तर फंड डिस्टर्ब म्हणून जातं, फंड डिस्बर्स मध्ये जाते. ओके, लक्षात? हॅलो, येस सर. तुम्हाला वाटलं असतं 1 मिनिट जस्ट वेट करा, मी तुम्हाला दुसरं एक दाखवतो. Forget that username password, just check करतो बरं का मी एकदा, फॉरगेट झालाय. whether it taken or not, I don't know. Just wait. Got the username password, just wait. और सर मोबाईल आण तेवढं, माझा मोबाईल कुठे गेलं काय माहित ते, कुठे गेलं काय माहित ते, कुठे गेले काय माहित ते. ओके, तर इथे गेल्यानंतर तुम्ही हे पहा, मग अप्लाय स्कीम मध्ये गेला. मग अप्लाय स्कीम मध्ये गेल्यानंतर हा फॉर्म जर पण अंडर स्क्रुटिनी आहे, ऍप्लिकेशन फॉर्म, जर प्रिव्हियस जर करायला गेलं हिस्ट्री, तर पहा हिस्ट्री मध्ये गेल्यानंतर अकॅडमिक इयर मार्क्स ना 20-21, तर 20-21 मध्ये पहिला जो फॉर्म भरला होता तो अप्रूव्ह झालेला आहे, बरोबर आहे. अप्रूव्ह झाल्यानंतर अंडर डीडीओ फॉर सेकंड इन्स्टॉलमेंट. ओके, चेक रिडीम स्टॅटस, फंड डिस्टर्ब साठी इथे पहा चेक रिडीम स्टॅटस. फॉर्म अप्रूव्ह झाल्यानंतर इथे रिडीम स्टॅटस काय, जे काय आहे, फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट, सेकंड इन्स्टॉलमेंट किती काय आहे, किती इन्स्टॉलमेंट केले, एक्झाम फी इन्स्टॉल होती. जेव्हा तुमचं ह्या गोष्टी होतील, लक्षात, जेव्हा तुमच्या ह्या गोष्टी होतील तेव्हा तुमचा फॉर्म अप्रूव्ह म्हणून झालं समजायचं. लक्षात? हॅलो, काय काय चेक करायचं झालं का? येस सर. Yes, sir. आज नाही, पण एक 2-3 दिवसांनी चेक करायचं किंवा पुढच्या आठवड्यापासून चालू करा. ओके, आणि हे सारखं का चेक करायचं, कारण काही काहींची काय ती क्वेरी येते आणि ती क्वेरी तुम्हालाच कळते, फक्त बाकी कोणाला कळत नाहीये. सो सर फॉर्मची लास्ट डेट कधी आहे?